हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ आगा अली रज़ा बगदादी रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हज़रत साहब कैसियां तबीयतां सेहतां तुहाडियां? अल्लाह ताला दी बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला दी रहमत ही होनी चाहिए। अच्छा हज़रत जी, साडा जिहड़ा ना असल अज दा मौजू है ना तुहाडी खिदमात हासिल करन दा जिहड़ा तुहाडे कोल खसूसी टाइम लिया जी असीं उहदे विच साडा जिहड़ा ना जानना ये है कि भी अक्सर लोग भी यूट्यूब नूं बहुत ज़्यादा देखते हैं और पिछले दिनों तो मैं भी यूट्यूब दे विच जिहड़ा ना काफ़ी प्रोग्राम जिहड़े ना नज़रां दे अगों गुजरे ने वेखे ने। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ना देखो कि इंसानां दे नाल नाल जिन्नात दा भी होना इस दुनिया दे उत्ते एक हकीकत है। ठीक है जी। जिस तरह के अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कुरान पाक दे विच कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाँ जी। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो ये चीज़ां कुरान पाक दे फरमा दी फिर इन्हां तो अनकारी नहीं कि अल्लाह ताला की मखलूक है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिस प्रोग्राम के ना जी एक हज़रत ने, मैं उन्होंने नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो दस रहे सन कि भी कोई भी बंदा जिहड़ा ना कोई भी इंसान वो अपना दस दें कि भी मैं एक अमल दसांगा वो जनाबे लिए एक सेब लिया जाएगा, वो सेब नूं जनाबे लिए कोई मखसूस तस्बीह है जिक्र है वो पढ़ोगे, वो फिर पढ़न तो बाद चारों तरफ तुसीं उस सेब नूं खाना है, रोज़ाना इन्नी दफ़ा पढ़ना है। एक वो अमल दस रहे सन कि अगर इस अमल नूं तुसीं करदे हो तो इस अमल के नतीजे दे विच तुहाडे कोल जिन हाज़र हो जाता है और उस जिन नूं तुसीं अपने ताबिया करके उहदे कोल जिहड़ा भी कोई तरीकेकार नाल उहदे कोल काम लै सकदे हो तुसीं लै लओ। ये हुण गल दे विच किन्नी हकीकत है, किन्नी सदाकत है, तो क्या वाकई ही इस तरह हो सकता है या वो हज़रत होर जिहड़ा फरमा रहे हैं ये बारे ज़रा सानू भी तुसीं रहनुमाई करो कि भी क्या ये कुछ हो सकता है कि एवें मेरा मतलब भी लोगों नूं कि ने अपना गुमराही वाला काम हैगा। ਇਹ जरा तुहाडे अपना तुसीं तुहाडे अगे अज दा साडा सवाल है। ये तुहाडा सवाल जिहड़ा है ना बहुत अच्छा है। जी जी। मौजूदा दौर के हिसाब नाल बहुत अच्छा सवाल है। तो ये मैं तुहानूं थोड़ी जी वजाहत दे नाल दसांगा क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। अगर जे नाज़रीन ने वेख्या मुकम्मल वेख्या तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होएगा और इत्थों तक कि गुमराही तो भी बच जाएंगे। जी ठीक हो गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ जिन्नात के अमल दसदे ने ना कि ਇਹ कुरानी आयात पढ़न के नाल जिन आ जाएगा, हाज़र हो जाएगा, यह होएगा वो होएगा, यानी कि इस तरह अमल बेशुमार किताबों के विच भी लिखे हुए ने। तो इन्हां दी मैं पूरी वजाहत थोड़ी खोल के दस देना। जी जी जरूर। पहले नंबर ते जिन्नात दियां ने 3 किस्मां। जी ठीक हो गया। अमलियात ते जिन्नात अलग ने। ठीक है। अमलियात दे जिन्नात एक उन्हां दा अलग कानून है, उन्हां दियां भी 3 किस्मां ने। ठीक हो गया। 3 किस्मां जिन्नात दियां ओह ने कि जिहड़ियां कि इबादत वास्ते भी ते शरारतबाजी वास्ते भी। ठीक है। मसला ओह पहले 3 किस्मां जिहड़ियां ने उन्हां ते रोशनी पावांगा। जी जी। उस तो बाद दे विच जिहड़ियां 3 किस्मां जिन्नात दियां दूसरियां ने उन्हां उत्ते रोशनी पावांगा। ठीक हो गया। अच्छा, जिहड़ियां 3 किस्मां, एक जिन्नात दी किस्म एह वे कि जिहड़ी हवा दे विच हुंदी है, तूफान दे विच हुंदी है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। एक जनात की किस्म में है। ठीक है। अच्छा, एक जनात की किस्म में कि सिर्फ शरारतबाजी करना। शरारतबाजी किस तरह करना है कि दो खानदाना के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बड़े मसाइल ऐसे जो उलझ जाते हैं ना, तो जिन्नात उधर भी खून के छट्टे मारते हैं तो दूसरे वाल भी खून के छट्टे मारते हैं। वो समझ जाते हैं कि साढ़े ते उन्होंने कोई इलम किया है, वो समझते हैं कि साढ़े ते उन्होंने इलम किया है। शरारतबाजी सारी जिन्नात दी हुंदी है ते खानदान नूं आपस च लड़ा देना अक्सर। अच्छा, ਇਹ ਇੱਕ किस्म है। तूफान वाली दस्या ਇਹ किस्म हो गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, यानी कि यह जनात शरारतां करके ना यह भी वहम पा देंदे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ चीज़ां चोरी हो जानियां। एक जनात की किस्म है इन्हां दा काम ही शरारतबाजी करनी, यानी कि खून दे छट्टे मारने, घरां दे विच छोटे छोटे नुकसान करने। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਉਹ ਵੇ ਜਨਾਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਤ ਨੇ ਕਿ जिन्हां लोगों के दिल दिमाग कमज़ोर होंदे ने। ठीक है। दिल दिमाग कमज़ोर होंदे ने, जनात उन्हां दे ख्यालात पढ़ लेंदे ने, उन्हां दे ख्याल पढ़न दे नाल ना उन्हां दे दिमाग नूं कंट्रोल कर जांदे ने। ठीक हो गया। जिस वक्त जनात उन्हां दे दिमाग नूं कंट्रोल कर जांदे ने ना
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਲਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਬੇ ਵਾਕਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੇ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਤੇ ਅਮਲਿਆਤ ਵੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਾ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੈਸ਼, ਯੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼। ਇਹ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੈਸ਼, ਯੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਕਿਸਮ ਨੇ ਜਨਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਬਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਸ਼ ਹੈ, ਤੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਤੈਸ਼ ਜਨਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਲੀਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਤ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਤੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਸ਼ ਉਹ ਜਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਤ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੈਸ਼ ਯੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਮगर ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਸ਼ ਯੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਮੁਲ ਅਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੂਫੇ ਅਬਜਦ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਅਬਜਦ ਹਰੂਫੇ ਅਬਜਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰੀ ਹਰੂਫ ਤੇ ਸ਼ਮਸੀ ਹਰੂਫ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੂਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਮਸੀ ਔਰ ਕਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਰੂਫ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰੂਫਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਜੀ।